லைவ் வாட்ஸ்அப் போட்டு தீக்ஷா இதுலேயே வாங்கி விஜயஸ்ரீ மேம் சொல்லியிருக்காங்க லைவ்ல வாங்க சொல்லிட்டேன் இப்போ அந்த அபிராமி இந்தியாவில் அந்த லிங்க் ஷேர் பண்ணுறேன் உங்கள் லிங்க் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அவங்களும் பிஸியாக போனுக்கு பின்னால் வச்சுருந்தீங்க தேங்காய் வச்சு மேலே சாமி போகும்போது நாலஞ்சு தொடச்சி சாமிக்கு எல்லாத்துக்கும் வச்சுக்கலாம். அப்புறமே அங்கே போகும்போது மேம் நீங்க மியூட் பண்ணிக்கோங்க, நீங்க பேசுறது எங்க கேக்குது. ஹலோ மேம், காந்திமதி மேம், விஜி மேம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க, உங்களோட மைக்கை மியூட் பண்ணிக்கோங்க. போட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிக்கலாம். சரி ரெண்டு दक्षिणामूर्तये नमः। स्पन्दकारो वै द्वारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वा गुरुरित्यभिधीयते। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुकामार्थसिद्धये प्रणवं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च दूरवर्णं तथाश्रमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरवे नमः चैतन्यशाश्वतशान्तः व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमाला विभूषितः मुक्तिमुक्तिप्रदाता तस्मै श्रीगुरवे नमः अनेकजन्म सम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन
तस्मै श्रीगुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोपादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथः मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतम् गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम इति श्री गुरुस्तोत्रम संपूर्ण। வரும்போது இடமே எதுவுமே பார்க்கல நாங்கள் மெயினாக ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मोक्षिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। दयानन्दरूपं मदकारिणीते दयानन्दरूपं मदकारिणीते दयानन्दरूपं मदकारिणीते।
பூஜ்ய ஸ்ரீ தயானந்த சரஸ்வதி சுவாமிகளின் பாதார வித்தங்களை வணங்கி இன்றைக்கு இதற்கெல்லாம் வாழ்க்கையில் ஒரு மகத்தான தினம். காரணம் இந்த ஸ்ரீவித்யா உபாசனையினுடைய மகிமை தெரிஞ்சுக்கணும். எதுக்குமே ஒரு வேல்யூ தெரிஞ்சால் தான் அதனுடைய சக்தி தெரியும். கயக்கிரீவர்கிட்ட அகத்தியர் போய் எனக்கு ஸ்ரீவித்யாவை சொல்லிக்கணும்னு கேட்குறாங்க. அப்போது கயக்கிரீவர் லலிதா சகசரநாம உபதேசம் பண்ணுறார். லலிதா சகசரநாம உபதேசம் பண்ணி அதில் அவர் மிகப்பெரிய கைதேர்ந்தவராக ஆயிட்டார். அது உபாசனையெல்லாம் பண்ணி. ஆனாலும் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு லேக்கிங், ஏதோ சம்திங் முழுமையடையாத மாதிரி ஒரு எண்ணம் அவருக்குள்ளே இருந்துச்சு. இப்போது மறுபடியும் அவர்கிட்ட கேட்குறார், குருநாதா இந்த மாதிரி ஏதோ முழுமை இல்லாத மாதிரி தெரியுது, கம்மியாக முழுமை இல்லாத மாதிரி தெரியுது, அதுக்கு என்ன பண்ணுறது, நீங்கள் வேறு ஏதாவது சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்றார். அப்போ ஹயக்ரீவர் உனக்கு இப்போ இது போதுங்கிறார். அகஸ்தியர் பெரிய நம்மளை மாதிரி இல்லை, நம்மளை பேசாமல் வந்துடுவோம். அவர்னா அப்போ இன்னும் இருக்குது, அப்போ ஏதோ முழுமை அடையிறதுக்கு இன்னொன்று இருக்குது, அதை எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்கன்னு சொல்லி சாஸ்தாங்கமாக காலில் விழுந்துடுறார். ஹயக்ரீவர் கண்டுக்கவே இல்லை, விட்டுட்டு போயிடுறார். 3 வருடங்கள் அப்படியே இருக்கார் அகஸ்தியர். 3 வருடங்கள் அப்படியே சாஸ்தாங்கமாக படுத்திருக்கார். லோபாமுத்திரை அகஸ்தியருடைய மனைவி. அவங்க போன கணவனை காணமேன்னு சொல்லி அவர் பெரிய அம்பாள் உபாசகர். அந்த அம்மா ரொம்ப பக்தியில் மீறினவங்க. அவங்க கேட்குறாங்க அம்பாள்கிட்ட, இந்த மாதிரி போனவரை காணமே, என்னன்னு பாருங்கம்மா. உடனே அம்பாள் ஹயக்ரீவர் முன்னால் பிரத்யட்சமாகி, என்னுடைய பக்தையினுடைய கணவருக்கு இங்கே வந்திருக்காரு, ஏன் சொல்லி கொடுக்குறேன்னு கேட்குறாரு. அப்போ ஹயக்ரீவர் சொன்னது நல்லா தெரிஞ்சுங்க, அகஸ்தியருக்கு யோக்கியதை இல்லை. இது அகஸ்தியருக்கு இந்த வித்தையை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு யோக்கியதை இல்லை, அதனால் சொல்லிக் கொடுக்கல அப்படின்றார். இதற்கு முன்னால் இருந்தவங்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்திரன் 400 வருடங்கள் மாடு மேய்ச்சிட்டு இருந்தார் இந்த பக்குவம் வர்றது. அதேமாரி பலரெல்லாம் வருடக்கணக்கில் தபஸ் பண்ணி அதுக்கு பிறகு தான் இந்த வித்தை கிடைச்சிருக்கு. இப்போ அகத்தியருக்கு உடனே அம்பாள் சொல்கிறாங்க, நான் அந்த யோக்கியதையை இப்போ கொடுத்துட்றேன், உடனே நீ உபதேசம் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு பிறகு அகத்தியருக்கு அந்த யோக்கியதை கிடைச்சி அதுக்கு பிறகு தான் ஹயக்ரீவர் உபதேசம் பண்ணுறார். நம்மளாம் என்ன பண்ணலாம்? அம்பாள் எப்படி அகத்தியருக்கு அந்த யோக்கியதை கொடுத்தாரோ அதுபோல் யார் யாருக்கெல்லாம் அந்த அம்பாளினுடைய அனுகிரகம் இருக்குதோ அங்கே எல்லாருக்கும் யோகிதையை அம்பாள் கொடுத்துட்றாங்க. அப்படி பெற்றுட்டு தான் நீங்கள் இங்கே வந்துருக்கு. அதனால் மிகப்பெரிய விஷயம் நீங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் அல்ல. பூர்வ ஜென்மத்தில் பண்ணின மிகப்பெரிய புண்ணியத்தினுடைய பலன் தான் நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படி ஒரு மகத்தான நேரம் இன்றைக்கி உங்களுக்கெல்லாம் வாழ்க்கையில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய அம்பாளினுடைய கருணா கடாட்சம் கிடைக்கும். அதனால நம்ம தான் இங்கே தேர்ந்தெடுத்தோம். வாழ்த்துக்கள். உங்களோட சிரத்தையை ஒவ்வொரு நிமிஷமும் பார்த்துட்டே இருக்கேன். வரும்போது எல்லாம் அதை சீக்கிரமாக நம்ம அடைஞ்சிருவோம், படிப்படியாக அடைஞ்சிருவோம். அதை காப்பாற்றிக்கிறது நம்மகிட்ட தான். குழந்தை கையில் வைர குண்டை கொடுத்தா அது கோலி குண்டுன்னு நினச்சிட்டு விளையாடும். காரணம் வேல்யூ தெரியாது. அதுக்காகத்தான் நான் முதல்ல இந்த கதையை சொன்னேன். இந்த மந்திரத்தினுடைய மகிமை மகத்தானது.
அதனால் அந்த வேல்யூ தெரிஞ்சு மேற்படி எப்படி எப்படி பண்ணுறதுங்கிறதெல்லாம் அம்மா உங்களுக்கு பின்னால் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. அம்மா வந்து மிகப்பெரிய உபாசனை இல்லை சிறந்தவங்க. அவங்கவுங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கிறது ஒரு பெரிய பெரிய வாய்ப்பு. காரணம் அம்பாளுடைய அந்த சாநித்தியத்தை அங்கே பார்க்கலாம். அந்த சாநித்தியத்துக்கு அறிகுறி என்ன அவங்களுக்கு கிடைச்சது அப்படின்னு பார்த்தா, இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்க சிறந்த ஆகச்சிறந்த உபாசகர்கள் எல்லாம் அம்மா வீட்டுக்கு வந்து பெரிய பெரிய பூஜைகள் எல்லாம் பண்ணி அம்மா கூட ரொம்ப இன்டிமேட்டாக இருக்காங்க. காரணம் அந்த சிரத்தையும் பக்தியும் தான், அதனுடைய தன்மை தான். ஸோ அதனால தான் அவங்களுக்கு அந்த வெளிப்பாடு இருக்குது. இன்றைக்கி அவங்க அவ்வளோ தூரம் வந்திருக்காங்க. இன்னும் மிகப்பெரிய சோதனைகளை எல்லாம் அம்மா வந்து ரொம்ப அசால்ட்டாக ஊதி தள்ளிட்டு போயிருக்காங்க. எனக்கு எல்லாமே தெரியும், என்னென்ன எப்படி எல்லாம் நடந்ததுங்கிறதெல்லாம் தெரியும். மிகப்பெரிய தாங்க முடியாத சோதனைகள் எல்லாம் வந்திருக்கு. ஆனால் இந்த மந்திர பலம் அவங்கள எப்படி காப்பாற்றுறத கண் கூட நான் பார்த்துருக்கேன். நீங்களும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்படிப்பட்ட மகத்தான மந்திரம் ஸ்ரத்தையோட படிக்கிறீங்க, வாழ்வாங்கு வாழுங்க. குருநாதருடைய அனுகிரகத்தாலும் அம்பாவினுடைய அனுகிரகத்தினாலும் நீங்கள் எல்லா நிலையும் அடைய வேண்டும். வாழ்த்து. அவங்களுடைய தாய் தந்தையை மனதால் நினைத்து கொண்டு ஆதிகுரு தட்சிணாமூர்த்தி மனதில் நினைத்துக் கொண்டு லலிதாம்பிகை மந்திரஸ்வரூபிணியாக இந்த மந்திரத்தினுடைய நீரோட்டமாக விளங்கக்கூடிய லலிதாம்பிகையை மனதில் நினைத்துக் கொண்டு அவரவர்கள் குருநாதரை மனதில் நினைத்துக் கொண்டு இஷ்ட தெய்வம், குலதெய்வம், கிராம தெய்வம் அத்தனை பேரும் பரிபூர்ணமான ஆசீர்வதித்து நான் மேற்கொள்ளப் போகும் இந்த உபாசனை ஜபம் ஸ்ரீவித்யாவானது சித்தியடைய வேண்டும் என்று வாழ்த்த வேண்டுகிறேன். உங்கள் அனைவரது ஆசீர்வாதமும் எப்பொழுதும் அரணாக நின்று என்னுடைய ஜபத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்க வேண்டுகிறேன். ஹயக்ரீவர் இந்த மந்திரத்தை அம்பாள் வாயிலாக இந்த உலகுக்கு கொடுத்த ஹயக்ரீவரை
வணங்கிக் கொள்கிறேன். அகத்தியர், லோபாமுத்ரா, இந்திரன் போன்ற ஸ்ரீவித்தையினுடைய உன்னதத்தை உலகுக்கு கொண்டு வந்தவர்கள். அவர்களெல்லாம் என்னை வாழ்த்தட்டும். ஆதிசங்கரர் சென்ற இடமெல்லாம் ஸ்ரீசக்கரத்தினுடைய மகிமையை எடுத்து கூறி இன்று வரை அதை நிலைநிற்க காரணமாக இருந்த ஆதிசங்கரர் என்னை வாழ்த்தட்டும். அத்தனை குருமார்களது ஆகியோடு நாம் எடுக்கப் போகும் இந்த மந்திர ஜபமானது ஞான வேள்வியாக எடுத்து ஞான ஐக்கியத்தில் முடிவடைய வாழ்த்த வேண்டுகிறேன். மனம், மொழி, மெய்யாலே அம்பாளை வேண்டி இந்த மந்திரத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. நான் மந்திரம் சொல்கிறேன், கேட்டுக்குங்க. ஒரு 3 தடவை முதல்ல சொல்கிறேன், உள் வாங்கிக்கங்க. அப்புறம் மறுபடியும் நான் சொல்லும்போது திருப்பி ஒரு 3 தடவை